afternoon, students. So we are in political science class. So last class we had discussed oral syllabus briefly. So today we are going to start classes. The first unit, under that we have discussed importance and meaning of that modern government. So modern government, in the sense, today almost all the countries in the world, they are working with on particular system of rules and regulations. That body of rules and regulation, which is popularly we call it as a constitutions. Those which countries they are working with that constitutions, that we can give the example for that modern government. In simple, modern government in the sense, a group of people, they have a power to rule a territory by using a rule of law. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನೂನುಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಜನರ ಸಮೂಹವನ್ನೇ ನಾವು ಆಧುನಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So simple, you can give the example. Our own country, India, it's the best example for that modern government. Here a group of people is there, so they are called as a politicians. They are called as a politicians. Prime Minister, President, Ministers, MPs, in local government, CM, Chief Minister, Ministers, and that MLAs. So they are the group of people, and they have a particular territory. India, which is also having territorial boundaries, and they are also having rules, set of rules. So by using that particular rules, or by following that particular rules, they are ruling a particular territory. So that is called as a modern government. ಆಧುನಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಂಪು ಜನರು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ರೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವುದನ್ನೇ ಮಾಡರ್ನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು. ಸಿಂಪಲ್. And that they have a power to implement new rules and regulations. They can implement new rules and regulations, and also they can make new laws, and they can impose the taxes, and they can print notes. So these are the some of important works which coming under that modern government or that group of people. A group of people ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಹೊಸ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಜನರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡರ್ನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, so almost today that almost all the modern governments, so they are working with that one set of rules. So that set of rules which is organized under one particular organ, that organ which is popularly known as constitution. So ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳು, ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೆಸರು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಮಾಡರ್ನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲಿಸಮ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಆಧುನಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಕಂಟ್ರಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕೂಡ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನೀತಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಾಡರ್ನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುತ್ತೆ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೆನ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಮಾಡರ್ನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, so we can classify on the basis of various factors. So there are many factors are there. So that classifications of modern government ಅಥವಾ ಆಧುನಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. So first we can go that on the basis of nature, on the basis of nature of government or on the basis of nature of constitution. Some of the government which is called as a written government or unwritten government, or written constitution or unwritten constitution ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಅಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ನೇಚರ್ನ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೇಚರ್ನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದ ಸ್ವರೂಪದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ
ಸರ್ಕಾರವನ್ನು, ಆಧುನಿಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಥವಾ ಆಧುನಿಕ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ರಿಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಅನ್ರಿಟರ್ನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಅಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ UK, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸಂವಿಧಾನ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ on the basis of amendment, again that modern government can classify it into two on the basis of amendment. So one which is called as a rigid, second one is rigid and flexible. Adanne namya ಮತ್ತು anamya ಸಂವಿಧಾನ. Rigid in the sense, so that particular constitution is very difficult to amend, that we call it as a rigid constitution. And flexible in the sense, so any aspect of that particular constitution, so that is very easy to amend, so that is called it as a flexible constitution. ನಮ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಮ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ, ಅದನ್ನ ಅನಮ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀಬಹುದು. ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನಮ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಜಿಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಜಿಡ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 444 articles, some of the articles we can very easily amend because no need to get more majority from Indian Lok Sabha and Rajya Sabha. By simple majority we can amend some of the aspect of Indian constitution, but some of the aspect of Indian constitution is very difficult to amend, so that's what is called as flexible constitution. Namya ಕೆಲವು ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡುವಾಗ UK constitution it's a flexible constitution and USA constitution it's a rigid constitution. USA constitution is very difficult to amend. Just 7 articles are there in USA constitution and it's difficult to amend. But UK constitution is an unwritten constitution, that's why it's easy to amend. So that's why best example for flexible constitution is a UK constitution. And next, on the basis of nature of state, again there are two types of modern government. So that government which is called as a unitary government and federal government. Unitary government in the sense only one government in the country. So for example in UK there is only one central government, no state governments. So that we call it as a unitary government. ಅದನ್ನು ಏಕೀಕೃತ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಹಲವಾರು ವಿಧದ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಮತ್ತೊಂದು on the basis of nature of state, second classification which is a federal government. Federal in the sense ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಎರಡು ವಿಧದ ಆಧುನಿಕ ಸರ್ಕಾರಗಳು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ unitary in the sense there is only one central government, no other state governments. Best example can be that UK. And next one is a federal government in the sense one government at the central level and various government at the state level. So best example can give that India and United States of America. So these are the two countries best example for federal form of government. So this is another important classification. And next classification on the basis of executive ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಎರಡು ವಿಧದ ಆಧುನಿಕ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೋಡಬಹುದು. That's first one, it's a presidential form of government, and second one parliamentary form of government. So for presidential form of government we can give best example USA. So under presidential form of government, president is more powerful. He has occupied all the powers and functions as per USA constitution. And in a parliamentary system of government, so prime minister is more powerful than president. So this is little difference between that presidential form and parliamentary form of government. ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸದೀಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಸಂಸದೀಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮಾದರಿಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಂಸದೀಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಸರ್ಕಾರ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಅವರದು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮಾದರಿ ಸರ್ಕಾರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ executive. Next, on the basis of legislature, again there will be two types of governments. So first one which is called as a bicameral legislation. If a government which exists with only one legislation, that will be called as a
ಯೂನಿಕ್ಯಾಮರಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್. ಯೂನಿಕ್ಯಾಮರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸದನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯೂನಿಕ್ಯಾಮರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ಒಂದೇ ಸದನ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬೈಕ್ಯಾಮರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸದನಗಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನೇ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸದನಗಳಿವೆ, ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಿಗುವುದು. ಇವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಒಂದು ಬೈಕ್ಯಾಮರಲ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸದನಗಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಯೂನಿಕ್ಯಾಮರಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸದನ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ದಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ legislature structure which comes under one organ of central government. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಏಕ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುನಿಟರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತದೆ, ಏಕ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನುಗಳು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಟ್ಸ್ ಡ್ಯುವೆಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯುವೆಲ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು. ಭಾರತದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನಡುವೆ ಏಕರೀತಿಯ ಕಾನೂನುಗಳಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಸಂವಿಧಾನದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೂ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡ್ಯುವೆಲ್ ಲಾಸ್, ಏಕ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ಮುಖಾಂತರ. So these are the classifications. So next we are moving to the next aspects. Importance of modern governments. Classification already given and meaning already completed meaning. So now we are going to move next important aspects, importance of modern government. Just I have written few points. So just I will give brief about these all the points. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ಯಾಕೆ ಆಧುನಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತದೆ? ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗಳನ್ನ ರಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ, ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ಸೊ that if there is a very good foreign policy, then all the neighbor countries should always maintain that friendly relationship. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೇಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಹತ್ತಿರದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಮುಖ? ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಬ್ರೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. Second one, to maintain defense or military defense. ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಆಧುನಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭದ್ರತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರ್ತದೆ. ಆ ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಸ್. ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೇಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊರಗಿನ ದೂರದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಉತ್ತಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪೀಸ್. ಸೊ ಹೊರಗಿನವರಿಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಪೀಸ್, ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು. So that leads to a very good modern government. There is a powerful constitution, then automatically, so there will be no violence. So ಅಲ್ಲಿ violence ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕು, ಮಾಡರ್ನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. So that we call as a to maintain domestic peace. ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೆಲೆಸಲಿಕ್ಕೆ. ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ there are 20 many states are there. To maintain peaceful relationship among all the states,
So that state government and central government. So they should have strong rules and regulations. Then only we can maintain domestic peace. ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೈಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಫೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ಇಶ್ಯೂಗೋಸ್ಕರ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ನಡೆದಂಥ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಮಾಡರ್ನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾದ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪೀಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. And next one, to maintain administrative justice. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ. So everyone should protect, or everyone, that means all the people should have equal law and all the people should have equal protection of law. So that should be very important under constitutional government. ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. So everyone should get equal protection of law and equal before law. There will be no discrimination on the basis of their caste, creed, sex, gender or race, religion, region. So all should equal. ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನೋಡಬಾರದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಸಮಾನ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸರ್ಕಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇಟ್ಸ್ another important to give good very good provisions regarding the goods and services, so that governments they may implement new taxes on various goods, and that people they have to pay the taxes. That means that government have to collect the taxes from the people. So then again some of the benefits that will be provided for the people, citizens. So through, if there is a very good public goods services, or they are maintaining very good provision for the public goods and services, so all the people they will get benefit from that. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವಂಥದ್ದು, ಆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜನರಿಂದ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ economic growth as well as development of a particular country, there should be a good government. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ದೇಶ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವರ್ಕ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಲಿ and there should be a powerful constitution, and automatically that government, so that that government can lead good economic growth, as well as that country it may goes for that developing or developing list. So that's why that good governance is a very important. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಡಳಿತ ಪ್ಲಸ್ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಸರ್ಕಾರ ವೆರಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. Then one word is operation of social welfare programs. So that good government or good modern government which operates so good program for the weaker section of the country. Some of the groups or some of the people they are considered as a weaker section. So to upgrade or uplift that particular group of people, that government introduce new scheme. For example, reservation for the weaker sections. Reservation in various ways. For example, reservation in jobs, government jobs, reservation in schools. So there are many reservations there. So if they are giving that reservations, so that weaker section they may improve. ಅವರನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲಿಸಮ್, ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕತೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಿಂಪಲ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಟು ಗವರ್ನ್ the government. So here a set
or rules and regulations are there. Set or for example some of the constitution which is in written form, some of the constitution which is unwritten form. So for example our constitution, Indian constitution which is in written form, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಸೊ ಆ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಟು ಗವರ್ನ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. And under the constitutionalism which ultimately leads to rule of law instead of rule of person. So ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸರ್ಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿಗಿಂತಲೂ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಯಮಗಳ ಮುಖಾಂತರವೇ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹೊರತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಮೇಲು. ಸಂವಿಧಾನ ಮೇಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ನಿಯಮಗಳೇ ಮೇಲು ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿಚ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸರ್ಕಾರಗಳು. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರುವುದು. And then that constitutionalism or a constitutional government which leads to limited and controlled governments. Always that government which controls under a set of rules. So because under a constitution, ಸಂವಿಧಾನದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಅದೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, so they are in topest position in India, but they are always limits or they are always controlled by Indian constitution. So that's why that governments which leads limited and controlled governments, because that prime minister or that any government officials or any politicians, they can't go beyond the constitutions. Constitution is the ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋವಾಗಿಲ್ಲ. They should work as per the constitution. So this is another, and it protects the right of the people. So all the citizens, they can protect their rights through that constitution. So I am not giving only Indian example of Indian constitution, in all over the world. So the people's rights that will be protected by constitution. ಸಂವಿಧಾನ ಜನರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದೇ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ 32ನೇ ವಿಧಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ and it divides power of the government into 3 organs which classified all the powers, government's power into the 3 organs. So that you already know. So one is some of the powers which is divided and given to legislature, some of the powers which given to executive, some of the powers which given to the judiciary. So this will be coming only under constitutional government. ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು 3 ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, 3 ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. And it protects human dignity. That means our dignity, all the citizens' dignity, which protects our dignity, which protects our fundamental rights, and which protects social, economic and political justice. ನಮ್ಮ ಡಿಗ್ನಿಟಿಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಘನತೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಭಾರತದ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ, ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಘನತೆಯನ್ನು ಅದು ರಕ್ಷಿಸ್ತದೆ, ಜನರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅದು ರಕ್ಷಿಸ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗುವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ another. And last one, that which principle of judicial review, ನ್ಯಾಯಿಕ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ, which will be strengthened under constitutionalism government. ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಅಧಿಕಾರ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋದ ಅಧಿಕಾರ, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ. ಸೊ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ and importance of modern government. So next class we move to second unit. So under that we are going to discuss UK constitution, UK ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಾಣೋದಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು
ನೋಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.